शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। हरि ओम विस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासमुक्तं गौरवदं महान्तं गोविन्दयोगी मतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मवादं च अस्तामहं च शिष्यं तं तोडकं वातिगानमुन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। कैवल्योपनिषत् அதுல 7வது ஸ்லோகம். ஹரி ஓம் ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சார்யம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासमुक्तं गौरवदं महान्तं गोविन्दयोगी मतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मवादं च अस्तामहं च शिष्यं तं तोडकं वातिगानमुन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। कैवल्योपनिषत् அதுல 7வது ஸ்லோகம். உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும் त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्ष्यं तमसः परस्तात्. उपनिषத்துல हरि ओम स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासमुक्तं गौरवदं महान्तं गोविन्दयोगी मतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मवादं च अस्तामहं च शिष्यं तं तोडकं वातिगानमुन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। कैवल्योपनिषत् அதுல 7வது ஸ்லோகம். உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும் त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्ष्यं तमसः परस्तात्. உபனிஷத்துல ரசமான விஷயம். பரமேஸ்வரனை பத்தி பேசக்கூடிய உபனிஷத்துகள் ரொம்ப குறைவு. அதுலயும் பரமேஸ்வரனை பத்தி சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்றது, கான்செப்டோட சேர்த்து சொல்லக்கூடியது. உமா சகாயம் உமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும், பரமேஸ்வரனான அந்த பிரபுவாக இருக்கிறவர். அவர் எப்படி இருக்கார்? திரிலோச்சனம் நீலகண்டம் பிரசாந்தம். அவர் நீலகண்டனாக இருந்து கொண்டு திரிலோச்சனம் 3 கண்களுடன் கூடி பிரசாந்தமாக, இல்லையா, எப்பொழுதும் பயரகிதமாக பிரசாந்தம். எப்போ பிரசாந்தம் வரும்? 2வது குரல் இருந்தாதான் உங்களுடைய சாந்தி கடும். இப்படியே
அத்விதீயமாக இருந்து கொண்டு பிரசாந்தனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி இவரை தியானம் பண்ணோமே ஆனால் இல்லையா, எப்படி தியானம் பண்ணோம்? பூத யோனிம் இல்லையா, அவரை இந்த ஜெகத் காரணமாக, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் காரணம், சோர்ஸ் ஆஃப் பீயிங் இல்லையா, பூத யோனிம். யோனிம்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் எங்க இருக்கா, அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணம். அவர் ஐச்சத பகுஷ்யாம் பிரஜாய, அப்படி அவர் தான் யோசிச்சார், இந்த உலகத்தை உண்டு பண்ணினார் அப்படின்ற அவரை இப்படி நினைத்தால் முனிகி மனநசீலனாக இருக்கக்கூடியவர்கள், எப்பொழுதும் மோட்சத்தை நாடக்கூடியவர்கள், இந்த விஷயத்தை சிரவணத்தின் மூலமாக அறிந்தவர்கள். உமாசகாயம் பரமேஸ்வரன் தான் இங்க ஆத்ம ரூபேன எல்லா பீனியும் அவர் தான் இருக்கார், அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டானே ஆனால் அவன் சமஸ்த சாட்சி சமசத்பரத்தார். அவன் என்ன பண்றான், அந்த அவன் இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை விட்டு சமஸ்த சாட்சி இல்லையா, அவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறான். அவன் நட்சத்திர சூரியோபாத்தின சந்திர தாரகம் நேமாவிபாந்தி அவர் சாட்சியாக இருக்கார். இந்த சூரியனோ சந்திரனோ அக்னியோ இந்த பூதங்களோ பூமியோ அதெல்லாம் அதது வேலையை செய்யறது காரணம் என்ன, அவர் இருக்கிற காரணத்தினால் அப்படின்றதை புரிந்து கொண்டு, நமக்கு எப்படி ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தின் 3 அவஸ்தை இருந்தாலும் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியவர் இதுல சம்பந்தப்படாம இது எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சாட்சியாக இருக்கிறோமோ, அதே மாதிரி உமா சகாயம் பரமேஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம், இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் காரண சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக அந்த சாட்சியாக நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அவரும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் அப்படின்ற இந்த விஷயம் தெரிந்ததே. ஆனால் சமசகா பரஸ்தார், he goes beyond that அப்படின்றார் இல்லையா. இப்படி அவர் சாத்விகமான எண்ணத்தின் மூலமாக அவரை தியானித்தானே ஆனால் அவன் இந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, அப்படின்னு சொன்னார். இதை பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம். அதற்கு பிறகு அவர் என்ன சொன்னார், அவர்தான் பிரம்மா, அவர்தான் சிவன், அவர்தான் இந்திரன். சப்ரம்மா சசிவஸ்தேந்திரஸ்தோக்ஷர பரமஸ்வராட் தயேவ விஷ்ணு சப்ராணஹ சகாலோக்னி சந்திரமாஹ. அவர்தான் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது பிரம்மாவாக இருக்கிறார் இல்லையா, ரஜோகுணத்துடன் கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் பிரம்மாவாக இருக்கிறார், தமோகுணத்தோடு கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் சிவனாக இருக்கிறார், ஸ்திதியுடன் கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். அவர்தான் பிரம்மா, அவர்தான் சிவன், அவர்தான் விஷ்ணு, அவர்தான் இந்திரன், அவர்தான் அக்ஷரஹா, அவர்தான் இந்த அக்ஷரம். திரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் அவர்ணம் அக்ஷரம் சொன்ன அக்ஷரமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார். அவர்தான் சுப்ரீமாக இருக்கிறார், பரமஹா தேச கால வஸ்து பரிச்சின்ன ரகிதமாக இருக்கக்கூடிய பரமாக அவர்தான் இருக்கிறார். அவர்தான் ஸ்வராட் செல்ஃப் ரெப்ரசன்டாக இருக்கிறார். நான் நான் என்று சொப்பிரகாசமாகவும் அப்பிரமேயமாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர்தான் பிராணன் இல்லையா, அவர்தான் பிராணனாக இருக்கிறார், அவர்தான் காலனாக இருக்கிறார், அவர்தான் அக்னியாக இருக்கிறார், அவர்தான் சந்திரனாக இருக்கிறார், எல்லாம் அவர்தான் அப்படின்னு சொன்னார். என்னதான் அர்த்தம்னா எல்லாமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பரமேஸ்வரன் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை, அவரின்றி ஒரு அணுவும் இருக்காது. எப்படி இந்த நகையில தங்கம் இல்லை என்றால் நகையே இல்லையோ, மோதிரம் இல்லையோ, பழையல் இல்லையோ, செயின் இல்லையோ, மண் இல்லாமல் எப்படி குடம் இல்லையோ, குசூலம் இல்லையோ, அத மாதிரி பிரம்மம் இல்லாமல் இந்த உலகமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார். அவர் தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார், அவர் தான் காலஸ்வரூபம். ஹரி ஓம். ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாகவாயனம் சூத்திரபாஷ்யகரோ வந்தே பகவந்தம் புனః புனः நாராயணம் பத்மவோம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச व्यासं त्वं सर्वदं महान्तं गोविन्द योगी मतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मवादं च अस्माकं च शिष्यं तं तोडकं वातिगानमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 கைவல்யோபனிஷத் அதுல 7வது ஸ்லோகம் உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும் त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्ष्यं तमसः परस्तात् உபனிஷத்துல ரசமான விஷயம் பரமேஸ்வரனை பத்தி பேசக்கூடிய உபனிஷத்துகள் ரொம்ப குறைவு. அதுலயும் பரமேஸ்வரனை பத்தி சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்றது, கான்செப்டோட சேர்த்து சொல்லக்கூடியது. உமா சகாயம் உமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும், பரமேஸ்வரனான அந்த பிரபுவாக இருக்கிறவர். அவர் எப்படி இருக்கார்? திரிலோச்சனம் நீலகண்டம் பிரசாந்தம். அவர் நீலகண்டனாக இருந்து கொண்டு திரிலோச்சனம் 3 கண்களுடன் கூடி பிரசாந்தமாக இல்லையா, எப்பொழுதும் பயரகிதமாக பிரசாந்தம். எப்போ பிரசாந்தம் வரும்? 2வது குரல் இருந்தாதான் அவங்களுடைய சாந்தி கடும். இப்படியே அத்விதீயமாக இருந்து கொண்டு பிரசாந்தனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி இவரை தியானம் பண்ணோமே ஆனால் இல்லையா, எப்படி தியானம் பண்ணோம்? பூத யோனிம் இல்லையா, அவரை இந்த ஜெகத் காரணமாக, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் காரணம், சோர்ஸ் ஆஃப் பீயிங் இல்லையா, பூத யோனிம். யோனிம்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் எங்க இருக்கா, அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணம். அவர் ஐச்சத பகுஷ்யாம் பிரஜாய ஐதி, அப்படி அவர் தான் யோசிச்சார், இந்த உலகத்தை உண்டு பண்ணினார் அப்படின்ற அவரை இப்படி நினைத்தால் முனிகி மனநசீலனாக இருக்கக்கூடியவர்கள், எப்பொழுதும் மோட்சத்தை நாடக்கூடியவர்கள், இந்த விஷயத்தை சிரவணத்தின் மூலமாக அறிந்தவர்கள். உமா சகாயம் பரமேஸ்வரன் தான் இங்க ஆத்ம ரூபேன எல்லா பீனியும் அவர் தான் இருக்கார், அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டானே ஆனால் அவன் சமஸ்த சாட்சி தமசப்பரத்தார். அவன் என்ன பண்றான்? அந்த அவன் இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை விட்டு விட்டு சமஸ்த சாட்சி அவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறான். அவன் நட்சத்திர சூரியோபாத்தின சந்திரதாரகம் நேமாவிபாந்தி அவர் சாட்சியாக இருக்கார். இந்த சூரியனோ சந்திரனோ அக்னியோ இந்த பூதங்களோ பூமியோ எல்லாம் அதாவது வேலையை செய்யறது காரணம் என்ன? அவர் இருக்கிற காரணத்தினால் அப்படின்றதை புரிந்து கொண்டு நமக்கு எப்படி ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தின் 3 அவஸ்தை இருந்தாலும் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியவர் இதுல சம்பந்தப்படாம இது எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சாட்சியாக இருக்கிறோமோ, அதே மாதிரி உமா சகாயம் பரமேஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம், இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் காரண சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக அந்த சாட்சியாக நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அவரும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் அப்படின்ற இந்த விஷயம் தெரிந்ததே. ஆனால் சமசகா பரஸ்தார் அப்படிங்கிறார் இல்லையா. இப்படி அவர் சாத்விகமான எண்ணத்தின் மூலமாக அவரை தியானித்தானே ஆனால் அவன் இந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார். இதை பார்த்துட்டோம் போதுல. அதற்கு பிறகு அவர் என்ன சொன்னார்? அவர்தான் பிரம்மா, அவர்தான் சிவன், அவர்தான் இந்திரன். சப்ரம்மா சசிவஸ்தேந்திரஸ்தோக்ஷர பரமஸ்வராட் தயேவ விஷ்ணு சப்ராணஹ சகாலோக்னி சந்திரமாஹ. அவர்தான் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது பிரம்மாவாக இருக்கிறார் இல்லையா. ரஜோகுணத்துடன் கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் பிரம்மாவாக இருக்கிறார். தமோகுணத்தோடு கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் சிவனாக இருக்கிறார். ஸ்திதியுடன் கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். அவர்தான் பிரம்மா, அவர்தான் சிவன், அவர்தான் விஷ்ணு, அவர்தான் இந்திரன், அவர்தான் அக்ஷரஹா, அவர்தான் இந்த அக்ஷரம். திரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் அவர்ணம் அக்ஷரோத்திரம்னு சொன்ன அக்ஷரமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார். அவர்தான் சுப்ரீமாக இருக்கிறார். பரமஹா தேச கால வஸ்து பரிச்சின்ன ரகிதமாக இருக்கக்கூடிய பரமாக அவர்தான் இருக்கிறார். அவர்தான் ஸ்வராட் செல்ஃப் ரெப்ரசன்டாக இருக்கிறார். நான் நான் என்று சொப்பிரகாசமாகவும் அப்பிரமேயமாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர்தான் பிராணன் இல்லையா. அவர்தான் பிராணனாக இருக்கிறார். அவர்தான் காலனாக இருக்கிறார். அவர்தான் அக்னியாக இருக்கிறார். அவர்தான் சந்திரனாக இருக்கிறார். எல்லாம் அவர்தான் அப்படின்னு சொன்னார். என்னதான் அர்த்தம்னா எல்லாமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பரமேஸ்வரன் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை, அவரின்றி ஒரு அணுவும் இருக்காது. எப்படி
இந்த நகையில தங்கம் இல்லை என்றால் நகையே இல்லையோ, மோதிரம் இல்லையோ, பழையல் இல்லையோ, செயின் இல்லையோ, மண் இல்லாமல் எப்படி குடம் இல்லையோ, குசூலம் இல்லையோ, அத மாதிரி பிரம்மம் இல்லாமல் இந்த உலகமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார். அவர் தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார். அவர் தான் காலஸ்வரூபம், கால சர்வ ஆதாரா, காலத்துக்குள்ளதான் எல்லாமே அடக்கம். அவர் இல்லாத இந்த உலகம் எப்ப ஆரம்பிக்கும்? ஒரு நாள் எப்ப முடியும்? ஒரு நாள் முடியும். இந்த உலகம் ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லா காலத்துக்குடைய கட்டுப்பாடுக்குள்ள வந்து விட்டது. இது காலஸ்வரூபமாக இருக்கிறார். அதையும் தாண்டின ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு புரிய வைக்கணும். சயேவ சர்வம் யத் பூதம் யச்ச பவ்யம் சனாதனம் ஞாத்வா தம் மிருத்யுமத்யேதி நான்யப் பந்தாதி முக்தயே. சயேவ சர்வம், எப்படி சார் சொல்றீங்க? அவரே எல்லான்னு. பிரம்மமயம் ஜெகத்து, இந்த உலகமே அவர்தான். அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது இல்லையா? அவர் தான் இருக்கிறார். சரமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார், அச்சரமாகவும் அவர் தான். சார், சரமாக அவர் இருக்கிறார்னு நீங்க சொல்றது புரியுது. மனிதர்களாக இருக்கலாம், அவர் அந்தர்யாமியாக இருக்கலாம், பிராணிகளுக்குள்ள இருக்கலாம். எல்லாம் சேத்தனமா நீங்க எல்லாம் நகர்றீங்க, நான் நகர்றேன், பிராணிகள் நகர்றது, சாப்பாட்டுக்கு அலையிறது, பசிக்கிறது, சாப்பிடுறதுங்க எல்லாம், குழந்தை குட்டிகள்லாம் பெற்றுக்கிறதுகள், இப்படி வாங்கக்கூடியவர்கள் இல்ல ஒரு அந்தர்யாமியாக சேத்தனமாக இருக்கா புரியுது. அச்சேதனமான இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எப்படி சார் இருப்பா? அச்சேதனம் அச்சேதனம் உங்க புத்தி சக்திக்காக வந்தது. இந்த உலகத்துல அச்சேதனமாக இருந்தா கூட இப்ப நீங்க சேத்தனமா அச்சேதனமா, அக்னி மேல் நோக்கி தானே ஜுவால போறது. தண்ணி அதுவும் அச்சேதனம் தானே, அது கீழ் நோக்கி தானே போகுது, அதையே மேல போல. வாயு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க, நம்ம வீட்டுல வாயு வந்து உள்ள போறது, வெளியில வருது. எல்லாத்துலயும் எதை நம்ம ஜடம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஜடத்துக்கு கூட ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா? ஒழிக்கிற சக்தி இருக்கு அக்னிக்கு, பிரகாசிக்கிற சக்தி இருக்கு அந்த அக்னிக்கு, நினைக்கிற சக்தி இருக்கு, ஓடுற சக்தி இருக்கு, வாயுக்கு சக்தி இருக்கு. அது எல்லாரும் ஸ்பர்ஷத்துல ஃபீல் பண்ணக்கூடியதான சக்தி இருக்காது, ஸ்பர்ஷத்தை உண்டாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது இல்லையா? அது மட்டும் இல்ல, அது தன்னுடைய அப்பாவான ஆகாசத்துல இருந்து வந்து சப்தத்தையும் அது கையில வச்சிருக்கு. சப்தமும் ஆகாசத்துல சப்த குணக்கமாக இருக்கு. ஆகாசமானது அப்படி ஜடம் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு எப்போதும். ஆனா அதுலதான் நம்ம பேசணும், பேசிக்கிறோம், இந்த குரலை கொடுக்கிறாரு அவர் இல்லையா? இப்படி ஜடம் சைத்தன்யம் எல்லாம் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, சைத்தன்ய ரூபமாக இருக்கும்போது சிறு ரூபமாக இருக்கிறார், ஜட ரூபமாக இருக்கும்போது சத்து ரூபமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். இப்படி காலஸ்வரூபமாக சத்ரூபமாக அவர் இருக்கார். அவர் இல்லாத இடமே இல்லாமல் இருக்கிறார். சயேவ சர்வம் யத் பூதம், அவர் தான் எல்லாமாக இருக்கிறார் இல்லையா? சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார், ஜடஸ்வரூபமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார் இல்லையா? சைத்தன்யம் ஜடம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு புரியாது. ஏன்னா சாஸ்திரத்துல இதை பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது என்ன சொல்றது, நகத்திலிருந்து காளான் வருது அப்படின்னு சொல்றது, அப்புறம் சாணியில இருந்து விருச்சிகமானது வருது. அது எப்படி வருது? சேத்தனமா இருக்கிற இடத்துல இருந்தா சேத்தனம் வரணும்ன்ற மனுஷன் இருக்கான், அவங்ககிட்ட கைய வெட்டினா கோச்சிக்கிறான், நகத்தை வெட்டினா கோச்சிக்க மாட்டான்றான், ரோமத்தை வெட்டினா கோச்சிக்க மாட்டான்றான். இந்த ரோமம் நகம் இதெல்லாமே இவனுடைய பார்த்து தானே, சிலதெல்லாம் ஜலமா இருக்கு, சிலதெல்லாம் அச்சரமா இருக்கு அப்படின்றதுனால அதை வைத்துக் கொண்டு சொல்ல முடியாது. அவர் தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார். எது பூதம் எச்ச பவ்யம் சனாதனம், அவர் தான் பூதம் அப்படின்னாக்க பாஸ்டாக இருக்கிறார், அவர் தான் பாஸ்ட் நாலேஜாக இருக்கிறார், அவர் தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார். எல்லாம் உண்டு உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய உண்டாச்சு அவர் தான் இருக்கிறார். அவரே பவ்யமாகவும் இருக்கிறார், அவரே தான் நாளைக்கு ஃபியூச்சராகவும் இருக்க போகிறார். பிரம்ம இல்லாம இந்த உலகம் இயங்குமா? அவர் தான் இருக்க போறார், ஃபியூச்சராகவும் இருக்குமார். அப்ப நடுவுலயும் அவர் சொல்லணுமா? அதனால எச்ச அப்படின்னு போட்டார். அண்ட் அப்படின்னாக்க எது இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரசன்ட், பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர், இது எல்லாம் காலம் இல்லையா? இந்த காலம்தான் சர்வத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கு. சர்வத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய காலம் எதுக்கு ஆதாரம்? காலனுக்கு ஆதாரமாக எது இருக்கு? பிரம்மம் இருக்கு. இந்த காலத்துக்குள்ளதான் பிரபஞ்சம் இருக்கு, காலத்துக்குள்ளதான் கர்மாக்கள் இருக்கு, இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளதான் மாயை இருக்கு, இந்த மாயையில இருந்துதான் அவதாரங்கள்லாம் உண்டாருது. இந்த காலம்தான் துன்பப்படும் போதும் இந்த காலம் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கறது. அவனுடைய துன்பத்தை எவ்வளவு சொல்ல முடியல. ஒரு கொதிக்கிற தோசைக்கல்ல நிக்க வச்சான்னாக்கா அவனுக்கு ஒரு செகண்ட் நீட்டி எழுதான்னா அந்த கொதிப்பானது
அப்பா அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ எவ்வளவு மந்த்ஸ் டுகெதர் அவனை அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்லையா? இப்படி பாக்குறோம் நம்ம. தேவர்களுடைய கணக்குல பார்த்தா காலம் மாறுறது, நமக்கு ஒரு வருஷம்ன்றது அவளுக்கு ஒரு நாளாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்ல, காலத்துல இன்னொரு ஒரு பெரிய பிரயோஜனம் இருக்கு நமக்கு. காலத்துல எல்லாமே சரியா போயிடும். ஏன் ஒரு பெரிய இழப்பு ஏற்படுகிறது, அப்பா போயிட்டாரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நடுத்தெருல அந்த குடும்பம் நிக்கிறது, எவ்வளவு ஒரு சுதந்திரமான. ஆனா காலப்போக்கில் என்ன ஆகுது, அதுவும் சரியா போகிறது. காலம் தான் பெஸ்ட் ஹீலர் இல்லையா? காலம் தான் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறவர், காலம் தான் நமக்கு ஹீலிங்கையும் கொடுத்து இன்பத்தையும் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். இப்படி காலமாக இருக்கக்கூடியது யாருன்னு நினைச்சீங்க? பிரம்மன் தான். அந்த குவாலிட்டிக்கு இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் எப்படி வரணும்னாக்கா அது எங்கேருந்து வரணும்? இந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னு இந்த காலத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது பிரம்மன் தான் அப்படின்னு சையேவ சர்வம் அப்படின்னு நன்னா புரிந்து கொண்டவர்கள் ஞாத்வா, இதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எட்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மன் தான் காரணம் அப்படின்றதை யார் ஒருவன் புரிந்து கொண்டானோ, அப்படியா இந்த உபனிஷத்து நாலேஜ் நானே பிரம்மம், நான் தான் எல்லாமுமாக இருக்கேன், எல்லாமும் என்னிடத்தில் தான் இருக்கிறது, காலமும் என்னிடத்தில் தான் இருக்கு, திக்குக்கள் எல்லாம் காரணமாக இருக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணம், பூதங்களுக்கெல்லாம் யோகியாக இருக்கக்கூடியது நான் தான், பூதங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல பவ்யத்துக்கும் நான் தான், பிரசன்ட்ல இருக்க வர்த்தமானத்துக்கும் நான் தான், எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருப்பது மூணு காலத்திலையும் அதுதான். இது மண் இல்லாமல் குடம் இக்காலத்தே இல்லை. குடம்பத்துக்கு முன்னாடி மண் இருந்தது, குடமாக இருக்கும் பொழுதும் மண் இருக்கு, குடமெல்லாம் போய் ஃபில்லான உடனும் மண் இருக்கு. இப்படி எல்லாத்துக்கு முன்னாடி காலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய சயேவ அந்த பரமேஸ்வரன் தான் அப்படின்னு ஞாத்வா, அதை சாஸ்வதமான எட்டர்னலாக எப்பொழுதும் காலத்தினால் கட்டுப்படாமல் இருக்கக்கூடியது அவர் என்று அறிந்தானேயானால் அவன் என்ன ஆவான்? தம் மிருத்யும் அத்யேதி, அவன் இந்த மார்த்தாலிட்டியை தாண்டி விடுகிறான், அவன் டெத்தை தாண்டி விடுகிறான், அவன் ஹி கிராசஸ் த டெத். எப்படி விமுக்தையே ஃப்ரீடம் வந்துச்சு, அந்த ஃப்ரீடம் வந்ததுனால அவன் இந்த கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து விலகி விடுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். யாருடைய தயவுனால? உமா சகாயம் பரமேஸ்வரன் தயவுனால, அந்த சிலோசனுடைய தயவுனால அவன் என்ன பண்றான்? இம்மார்த்தாலிட்டியே இருக்குன்னா இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக தான் மார்க்கண்டேயனுடைய கதையெல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு. அவன் டெத்தையே ஜெயிக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு கதையெல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் அம்பரீஷ் சரித்திரத்துல வந்திருக்கு. யமதூதர்கள்லாம் அவன் பாவம் பண்ணான்னு பண்றதுக்கு வரும்பொழுது அங்க அவர் நாராயணன் சொன்னதுனால என்னதான் கூப்பிட்டாங்க விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது, யமதூதர்களுக்கு இங்க வேலை இல்லை, எப்போ விஷ்ணு அம்சாலும் நாங்க தான் பவர்ஃபுல், யூ கேனாட் டேக் ஹிம், நாங்க தான் அவங்க கூட்டிட்டு போவோம்னு சொன்ன அப்படின்ற கதைகள் மூலமா என்ன தெரியப்படுத்துகிறது அப்படின்னாக்க மிருத்யும் ஜெயிக்க முடியும் தான் இல்லையா? மிருத்யுன்னா என்ன? இந்த சம்சாரமாக காலத்துக்குள்ள ரூபமாக இந்த காலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட அதை அறிந்தோமே ஆனால் அவர் மிருத்யுவை ஜெயித்து விடலாம், இந்த சம்சாரத்தை ஜெயித்து விடலாம், பிரம்மத்தை அடைந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சரி, வேற எதுனாலே அடைய முடியாதா? ஞாத்வான்ற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா போறாங்க. ஞானாதேவத்து கைவல்யம் பிச்சாய தன் மிருத்யுமுகாத் விமுச்சதே ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத. இப்படிப்பட்ட ஸ்ருதிகள்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கறது? நகி ஞானத்தை விட பவித்திரமானது இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. இப்படி சொல்லி நாலேஜ் ஞானத்தினாலதான் ஒரு மனிதன் எல்லாவற்றையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஞாத்வா மிருத்யும் அத்தியேதி, அந்த ஞானத்தினாலதான் மிருத்யுவை அவர்கள் தாண்ட முடியும். அந்நிய பந்தா அயனாய வித்தியதே அப்படின்னார். வேற ஒரு மார்க்கம் இதுல கிடையாது. கர்மாவனாலேயோ உபாசனையினாலேயோ இவர்கள் எதையும் பண்ண முடியாது. அது ஞானத்தினால மட்டுமே அது நடக்கும். ஞானாதேவத்தை கைவல்யம் சொல்லி ரொம்ப கிளியரா சொல்லிவிட்டது. ஆகையினால அந்நிய பந்தா, வேறு வழியே இல்லை, வேறு மார்க்கமே இல்லை, வேற பாத்தே கிடையாது. விமுக்தையே லிபரேஷன், ஞானம் ஒண்ணுதான் இருக்கிற ஒரே வழி. அத்வைத சாட்சா்காரம் வந்தாதான் முக்தியானது ஏற்படும். அத்வைத சாட்சா்காரம் வரணும்னா சவணமனங்க நிதித்தியாசனம் வேணும். சவணமனங்க நிதித்தியாசனம் என்றால்தான் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய அந்தரங்க சாதனம். ஞானம் இல்லாமல் இது நடக்காது. அதனால அந்நிய பந்தா விமுக்தையே, வேற வழியே இல்லை விமுக்திக்கு. விசேஷமாக நீங்க முக்தி அடைய வேண்டுமே ஆனால்
இது ஒண்ணுதான் வழி. நீங்க இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸோட அட்டாச் ஆயிருக்கிறதை எடுத்து விட்டு அந்த பிரம்மத்தோட ஐக்கியம் பண்ணி அந்த நாலேஜை வர வைத்துக் கொள்வதுதான் ஒரே வழி. அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு இந்த விஷயமானது புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே பிரயோஜனம், பெரும்பத்தை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே மோட்சம் அப்படின்னார். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம், 10வது ஸ்லோகம். சர்வபூதஸ்தமாத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி சம்பஷ்யன் பிரம்ம பரமம் யாதி நான்யேன ஹேதுனா. சர்வபூதஸ்தம், சர்வபூதஸ்தம், அவர் எங்க இருக்கார்? அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது இல்லையா? அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். காக்கை சிறகிலே நந்தனாதான் இல்லையா? அவர் காக்கை சிறகிலேயே இருக்கார். அவருக்கு எல்லாத்துலயும் அக்னிலயும் இருக்காரு. அக்னி குஞ்சத்திலயும் அவர் தான் இருக்கார். அவர் இல்லாத இடமே மஸ்தானி சர்வபூதானி அப்படின்னு பகவத்கீதையில அவரே சொல்லுகிறார். ஆகையினால எல்லாத்துலயும் அவர் இருக்கிறார். சரி, சர்வபூதானிச்ச ஆத்மனி, அது மட்டும் இல்ல, எல்லா பூதங்களும் அவரிடம்தான் இருக்கிறது, என்னிடம்தான் இருக்கிறது. ஆத்மனி சர்வபூதானிச்ச ஆத்மனி, அவரிடத்தில் தான் எல்லா பூதங்களும் இருக்கிறது. சம்பஷ்யன் பிரம்ம பரம் யாதி, இந்த ஒரு டிக்கெட் இருக்கு. இதை புரிந்து கொண்டானே ஆனால் இல்லையா, பரமம் யாதி, சம்பஷ்யன் பிரம்ம பரமம், பிரம்ம பரமம் யாதி. அந்த பிரம்ம பரமம் யாதி எங்க தருவப்பட்டங்க. இப்படி அந்த பிரம்மத்தை அறிந்தால் அவன் பரமம் பிரம்மத்தை அறிந்தால் அவர் பார்த்தானே ஆனால் அப்படின்னா அறிந்தானே ஆனால் அதுவாக ஆகிவிடுவான். அந்நேன ஹேதுனா, வேற ஒரு காரணமும் கிடையாது. இது ஒண்ணுதான் ஒரே வழி. எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம். இதை நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்னாக்க, ந பிராணேனான அபானேன கிருத்யோ ஜீவதி கஷ்டன அப்படின்னு சொல்றது. எந்த ஒருத்தரும் அவன் பாக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா, பிராணனாலதான் அவன் ஜீவிக்கிறான்னு தெரியாது. பிராணேன ஜீவதி, அபானனால்தான் ஜீவதி. பிராணன் தான் அவனுக்கு உயிர் வாழறதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறான். ந அப்படின்னு உபநிஷத்து சொல்லிருக்கு. என்ன, இதரேனத்து ஜீவந்தி யஸ்மின் ஏதா உபாசிதௌ. இந்த பிராணனோ அபானங்களோ இதெல்லாம் எங்க கோக்கப்பட்டிருக்கிறது? அந்த பிரம்மத்துல கோக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பிரம்மத்தை கோக்கப்பட்டா ந பிராணேனான பானேன கிருத்யோ ஜீவதி கஷ்டன இதரேனத்து ஜீவந்தி யஸ்மின் ஏதௌ. ஏதௌ இந்த ரெண்டும் உபாசிதௌ எதுல இருக்கு? பிராணனுக்கு பிராணனா இருக்கு, மனசுக்கு மனமாக இருக்கக்கூடியது, காதுக்கு காதாகவும் கண்ணுக்கு கண்ணாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்துலதான் அப்படின்னு உபநிஷத்து சொல்லி கொடுத்தது. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லி தராங்க, உத்கிராமந்தம் ஸ்திதிம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமோடா நானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா. விமூடர்களாக இருக்கிறார்களே, இவர்களுக்கு இது புரியறதே கிடையாது. அவங்க எல்லாம் நம்ம கண்ணு பாக்குறத நம்ம பாக்கிறோம்னு நினைச்சிருக்கோம். நீங்க இந்தியா பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு அந்த சாமர்த்தியம் எல்லாம் இருக்க, கண்ணுக்கு பார்வை கொடுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. இல்லவே இல்லை. ஊருக்கும் அந்த தேவதைக்கோ இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தினால அந்த சூரிய தேவதையினுடைய அருள் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய கண்ணு பார்க்கறது இல்லையா. அகில் பகவானுடைய அருள் இருக்கிறதுனாலதான் உங்க வாய் பேசுறது. அக்னிர்மே வாக்கி ஸ்விதா வாக் ஹிருதயே ஹிருதயம் மயி அகம் அமுதே அமுதம் பிரம்மணி அப்படின்னு சொல்லுது. சூரியோ மே சக்ஷுஷி ஸ்விதா சக்ஷுர் ஹிருதயே ஹிருதயம் மயி அப்படின்னு சொல்லுது. ஸ்தோத்திரஸ்ய திக்தேவதா இல்லையா, திக்தேவதைகளுடைய அருள் இருந்தாதான் காது பார்க்கறது. இப்படி இருக்கிறது. இது தெரியாம நான் தான் பாக்குறான்னு சொல்றான். இப்போ அந்திம காலம் வந்துருக்கு. அந்த சமயல உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி இல்லையா, இந்த விமூடனாக இருக்கக்கூடியவன் இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆகையினா அவன் என்ன பண்றான், உத்கிராமந்தம் இந்த சரீரத்தை விட்டு மேல் நோக்கி போகும் பொழுது இல்லையா, இவ்வளவு நாள் இந்த பாடியில உட்கார்ந்து இருந்தவன் இல்லையா, ஸ்திதம் இவ்வளவு நாள் இருந்தான், இப்போ இங்கிருந்து மேல போறான். இத போகும் பொழுது இல்லையா, அது எப்படி போறான், குஞ்சானம் வா குணான்விதம் இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவர் இதை அனுபவித்து விட்டு
அவனுடைய குணத்துக்கு தக்க வாழ்ந்து மேலே போகிறான். பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவன் இன்னொரு பிறவியை அடைய போகிறான். அதன் பொருட்டுதான் இந்த தேகத்தை விட்டு பார்க்கிறான். அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த மூடர்களாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு தெரியல. அவ்வளவுதான், நம்ம வந்தா நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். ஆனா வேதாந்தத்தை பொறுத்தவர்கள் அவர்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா, அந்த மூணாவது கல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஐயா விஸ்டம், அதான் வேதாந்த விஸ்டம். அந்த வேதாந்த விஸ்டத்தை இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை புரிந்து கொள்வார்கள், இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொன்னார். இவர்களால் தான் புரிய முடியும். சரி, சர்வபூதானிச்ச ஆத்மனி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. என்ன சொல்றான், கடாகாசம் அப்படின்னு சொல்றான். இது யோசிச்சு பாருங்க. கடத்துக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கிறதுனால கடாகாசம் நம்ம சொல்றோம். உண்மையிலேயே ஆகாசம் எங்க இருக்கு, அது எப்படி தெரியுது சார்? கடத்துக்குள்ளதான் நெல்லிக்காவை போட்டேன்னா அந்த நெல்லிக்காய் போய் அது உள்ள காசை போட்டேன்னாக்கா அது உள்ள போய் இருக்கிறது. அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இருக்கும். ஆனா அந்த கடத்தை தாண்டி போச்சு போட்டானாக்கா அது கீழே விட்டு போயிருக்கு. ஆகையினால கடத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு சார், ஆகாசம், கடாகாசம் அப்படின்னு சொல்றேன். சரி, அப்படின்னா இந்த ரூமை என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னு கேட்டா, சார் இதுவும் தான் சார் கோஷ்டாகாசம் சார். இந்த கோஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாசம் இதுதான் என்னுடைய வீடு. இதுக்கு மேல போனா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சார், இதுக்குதான் கோஷ்டாகாசம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா. என்னுடைய வீடு, உன்னுடைய வீடுன்னு என்ன, இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்பேஸ் தான் என்னுடைய ஸ்பேஸ். கோஷ்டாகாசம் வரைக்கும் தான் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, இப்ப சொல்லுங்க, கோஷ்டாகாசம், கடாகாசம் இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? ஆகாசத்துல இருக்கா இல்லையா? ஆகாசம் இதுல இருக்கா? இதெல்லாமே ஆகாசத்துல இருக்கு. நம்ம எப்படி பிரயோகம் பண்றோம்? கடத்துக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கு சார், வீட்டுக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கு சார் அப்படின்னு நம்ம விவகாரத்துல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலேயே யோசிச்சு பார்த்தா என்ன இருக்கு? ஆகாசத்துக்குள்ளதான் இந்த வீடு இருக்கு, ஆகாசத்துக்குள்ளதான் கடம் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இந்த கடத்தை கெடுத்துட்டு அந்த குடம் வந்திருக்கு, இந்த ஆகாசத்தை கெடுத்துட்டு அந்த வீடானது வந்திருக்கு இல்லையா. ஆகையினால இது எப்படி சொன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா? இது ஆகாசம் கண்டெய்னர்ல இருக்கா, இல்ல எல்லா கண்டெய்னரும் ஆகாசத்துல இருக்கா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும். நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆத்மா எல்லா பாடியிலும் இருக்கு, பிளானட்ஸ்ல இருக்கு, ஸ்டார்ஸ்ல இருக்கு, கேலக்சிலேயே இருக்கு சார், தத்ரூபமாக இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்ஃபேக்ட் there is no individual without பிரம்மம். இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே பிரம்மத்துலதான் இருக்கும் அப்படின்ற அர்த்தத்துலதான் இங்க என்ன சொல்லிச்சுன்னா, சர்வபூதஸ்தமாத்மானம் சர்வபூதானி ச ஆத்மனி. கரெக்டா வந்துச்சா? பாருங்க, நம்ம என்ன சொல்றோம், அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கணும். சம்பஷ்யன் பிரம்மபரம் அப்படின்னு சொல்றது. One should see clearly. என்ன பார்க்கணும்? பிரம்மன் தான் எல்லாத்துலயும் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் எதுக்காக நான் சொல்றேன், நீங்க தான் அந்த பிரம்மம், நீங்க தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் இல்லையா? நீங்க தான் எல்லா உயிர்களையும் இருக்கணும். எல்லா உயிர்களும் எங்க இருக்கு? உங்ககிட்டதான் இருக்கீங்க அப்படின்னு. எப்படி? இப்படிதான் இல்லையா? நம்ம எப்படி கடாகாசம், கோஷ்டாகாசம்னா ஆகாசத்துல ஆகாசம் இது உள்ள இருக்குன்னு சொல்றோம். இன்ஃபேக்ட் இந்த கோஷ்டமும் இந்த கடமும் ஆகாசத்துல இருக்கு. அதே மாதிரிதான் இந்த உலகமும் எப்படி இருக்கு, எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, எல்லாத்திலையும் நான் இருக்கிறேன், எல்லாமும் என்னிடம் இருக்கிறது இல்லையா? எல்லா பீயிங்ஸ் என்னிடம் இருக்குன்றது இந்த ஆங்கிள் பாருங்க இல்லையா? கடாகாச ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஆகாசம் இங்க இருக்கு, கடாகாசம் எங்க இருக்கு? ஆகாசத்துலதான் இருக்கு. இந்த ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னாக்க சர்வபூதானிச்ச ஆத்மனி என்னிடத்துலதான் இருக்கு. சர்வபூதஸ்தமாத்மானம், புரியுதா? சர்வபூதானி ச ஆத்மனி சம்பஷ்யன் பிரம்ம பரம் இல்லையா? இப்படி இந்த பரமாத்மாவை, பிரம்மத்தை யாரு கிளியராக புரிந்து கொண்டிருக்கிறானோ, அப்சல்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய, பரமாக இருக்கக்கூடிய, தேச கால வஸ்து பரிச்சின்ன ரகிதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வஸ்துவை, இந்த நிர்குண பிரம்மத்தை யார் ஒருவன் புரிந்து கொண்டிருக்கிறானோ, சாட்சி சைத்தன்யமாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறானோ அவன் யாதி அப்படின்னாரு. எதா யாதி? பரம் பிரம்ம யாதி. பரம் பிரம்மம் சம்பஷ்யன் பரம் பிரம்மம் யாதி. பிரம்மவித் பிரம்மைவ பவதி. உலகத்துல இதுக்கு ஒரு
திருஷ்டாந்தமே கிடையாது. நீங்க உலகத்துல எதை சொன்னாலும் அதுவாக நீங்க ஆக முடியாது இல்லையா? நம்ம நிறைய சொல்லி பார்த்துருக்கோம். நீங்க உங்க மனைவியை தெரியும்னா நீங்க மனைவி ஆக முடியாது. உங்க அப்பாவை தெரியும் நீங்க அப்பாவை ஆக முடியாது. உங்களுக்கு உங்க பேனா தெரியும், நீங்க பேனாவாக ஆக முடியாது. உங்களுக்கு வாட்ச் தெரியும், வாட்சாக ஆக முடியாது. அப்ப எதை தெரிஞ்சுட்டா நான் எப்படி சார் ஆகும்? உலகத்துல எதுவுமே அது தெரிஞ்சுன்னா நான் எப்படி சார் அதுவும் ஆகும் அப்படின்னு இல்லப்பா. ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு வேதாந்தத்துல சொல்றது என்ன? பிரம்மத்தை நீ அறிந்தேயானால் நீ பிரம்மமாக மாறி விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பிரம்மவித்தே பிரம்மை ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன். அந்த ஆனது நீங்க அறிந்து கொண்டீர்களா அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேச மாட்டீங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பேச்சுக்கெல்லாம் அங்க கண்டவர் பிண்டிலர், பிண்டவர் கண்டிலர். அதுக்கப்புறம் சொல்றதுக்கு அங்க பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த நிலையை அடைந்தது அப்படின்னா பரபிரம்ம நிலையை புரிந்தவர்கள் பரபிரம்ம நிலையை அடைகிறார்கள். அந்யேன ஹேதுனா, not by any other means. There cannot be any means for you other than this. முதல்ல என்ன சொன்னா நான் அந்யப்பந்தா விமுக்தையே அப்படின்னா வித்யதே நான்யப்பந்தாயனாய வித்யதே, அவரை அடைவதற்கு வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லு. இங்க என்ன சொன்ன நான் அந்யேன ஹேதுனா, not by any other means. ஒரே மீன்ஸ் இருக்கிறது என்ன? ஞானம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த ஞானம்? சர்வபூதஸ்தமாத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி இது சம்பஷ்யன் பரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொன்ன யாதி தற்பரம் பிரம்ம நிலையை அவன் அடைகிறான். யாதி அடைகிறான். அந்யேன ஹேதுனா ஆத்மானம் ஹரிணிம் கிருத்வா பிரணவம் ச உத்தராரிணிம் ஞான நிர்மதனாப்யாசாத் பாஷம் தகதி பண்டிதஹ. ஆத்மானம் அரிணம் கிருத்வா அப்படின்னு அதர ஆர்மி உத்தரார்மி அப்படின்னு இருக்கு. யாகங்கள்லாம் போனீங்கன்னாக்க அவர்கள்லாம் அப்போங்கத்தான் அந்த அக்னியை உண்டாக்கணும். மசனம் பண்ணி அக்னியை எடுத்து அந்த அக்னியில தான் ஹோமங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த அக்னியை வர வைக்கிறதுக்கு மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு. சித்திகள்லாம் உட்கார்ந்து மந்திரம் சொல்லுவாங்க. அதுல ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவான், கீழே ஒரு ஓம் விஸ்மிதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாகவாயனம் சூத்திரபாஷ்யகதோ வந்தே பகவந்தம் புனః புனः நாராயணம் பத்மவோம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச व्यासं स्वं सर्वदं महान्तं गोविन्द योगी मतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मवादं च अस्तामहं च शिष्यं तं तोडकं वातिगारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षबलिजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुवागुंसत्कलूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। கைவல்யோபனிஷத் அதுல 7வது ஸ்லோகம். உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும் திரிலோச்சனம் நீலகண்டம் பிரசாந்தம் யாத்வா முனிர்கச்சதி பூத யோனிம் சமஸ்த சாட்சியம் தமசः பரஸ்தாத். உபனிஷத்துல ரசமான விஷயம். பரமேஸ்வரனை பத்தி பேசக்கூடிய உபனிஷத்துகள் ரொம்ப குறைவு. அதுலயும் பரமேஸ்வரனை பத்தி சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்றது, கான்செப்டோட சேர்த்து சொல்லக்கூடியது. உமா சகாயம் உமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும், பரமேஸ்வரனான அந்த பிரபுவாக இருக்கிறவர். அவர் எப்படி இருக்கார்? திரிலோச்சனம் நீலகண்டம் பிரசாந்தம். அவர் நீலகண்டனாக இருந்து கொண்டு திரிலோச்சனம் 3 கண்களுடன் கூடி பிரசாந்தமாக இல்லையா, எப்பொழுதும் பயரகிதமாக பிரசாந்தம். எப்போ பிரசாந்தம் வரும்? 2வது குரல் இருந்தாதான் உங்களுடைய சாந்தி கடும். இப்படியே அத்விதீயமாக இருந்து கொண்டு பிரசாந்தனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி இவரை தியானம் பண்ணோமே ஆனால் இல்லையா, எப்படி தியானம் பண்ணோம்? பூத யோனிம் இல்லையா, அவரை இந்த ஜெகத் காரணமாக, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் காரணம், சோர்ஸ் ஆஃப் பீயிங் இல்லையா, பூத யோனிம். யோனிம்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் எங்க இருக்கா, அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணம். அவர் ஐச்சத பகுஷ்யாம் பிரஜாய
அப்படி அவர் தான் யோசிச்சார், இந்த உலகத்தை உண்டு பண்ணினார் அப்படின்ற அவரை இப்படி நினைத்தால் முனிகி மனநசீலனாக இருக்கக்கூடியவர்கள், எப்பொழுதும் மோட்சத்தை நாடக்கூடியவர்கள், இந்த விஷயத்தை சிரவணத்தின் மூலமாக அறிந்தவர்கள், உமாசகாயம் பரமேஸ்வரன் தான் இங்க ஆத்மரூபேன எல்லா பீனியும் அவர் தான் இருக்கார், அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டானே. ஆனால் அவன் சமஸ்த சாட்சி தமசப்பரத்தார். அவன் என்ன பண்றான், அவன் இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை விட்டு சமஸ்த சாட்சி அவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறான். அவன் நட்சத்திர சூரியோபாத்தின சந்திர தாரகம் நேமாவிபாந்தி அவர் சாட்சியாக இருக்கார். இந்த சூரியனோ சந்திரனோ அக்னியோ இந்த பூதங்களோ பூமியோ அதெல்லாம் அதாவது வேலையை செய்யறது காரணம் என்ன, அவர் இருக்கிற காரணத்தினால் அப்படின்றதை புரிந்து கொண்டு நமக்கு எப்படி ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தின்னு 3 அவஸ்தை இருந்தாலும் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியவர் இதுல சம்பந்தப்படாம இது எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சாட்சியாக இருக்கிறோமோ, அதே மாதிரி உமா சகாயம் பரமேஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் காரண சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக அந்த சாட்சியாக நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அவரும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் அப்படின்ற இந்த விஷயம் தெரிந்ததே. ஆனால் சமசகா பரஸ்தா he goes beyond that அப்படின்றார் இல்லையா. இப்படி அவர் சாத்விகமான எண்ணத்தின் மூலமாக அவரை தியானித்தானே, ஆனால் அவன் இந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார். இதை பார்த்துட்டோம். அதற்கு பிறகு அவர் என்ன சொன்னார், அவர்தான் பிரம்மா, அவர்தான் சிவன், அவர்தான் இந்திரன், சப்ரம்மா சசிவஸ்தேந்திரஸ்தோக்ஷர பரமஸ்வராட் தயேவ விஷ்ணு சப்ராணஹ சகாலோக்னி சந்திரமாஹ. அவர்தான் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது பிரம்மாவாக இருக்கிறார் இல்லையா. ரஜோகுணத்துடன் கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் பிரம்மாவாக இருக்கிறார். தமோகுணத்தோடு கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் சிவனாக இருக்கிறார். ஸ்திதியுடன் கூடியிருக்கும் பொழுது அவர்தான் விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். அவர்தான் பிரம்மா, அவர்தான் சிவன், அவர்தான் விஷ்ணு, அவர்தான் இந்திரன், அவர்தான் அக்ஷரஹா, அவர்தான் இந்த அக்ஷரம் திரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் அவர்ணம் அக்ஷரம் சொன்ன அக்ஷரமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார். அவர்தான் சுப்ரீமாக இருக்கிறார். பரமஹா தேச கால வஸ்து பரிச்சின்ன ரகிதமாக இருக்கக்கூடிய பரமாக அவர்தான் இருக்கிறார். அவர்தான் ஸ்வராட் செல்ஃப் ரெப்ரசன்டாக இருக்கிறார். நான் என்று சொப்பிரகாசமாகவும் அப்பிரமேயமாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர்தான் பிராணன் இல்லையா. அவர்தான் பிராணனாக இருக்கிறார். அவர்தான் காலனாக இருக்கிறார். அவர்தான் அக்னியாக இருக்கிறார். அவர்தான் சந்திரனாக இருக்கிறார். எல்லாம் அவர்தான் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பரமேஸ்வரன் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை, அவரின்றி ஒரு அணுவும் இருக்காது. எப்படி இந்த நகையில தங்கம் இல்லை என்றால் நகையே இல்லையோ, மோதிரம் இல்லையோ, பழையல் இல்லையோ, செயின் இல்லையோ, மண் இல்லாமல் எப்படி குடம் இல்லையோ, குசூலம் இல்லையோ, அத மாதிரி பிரம்மம் இல்லாமல் இந்த உலகமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார். அவர் தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார். அவர்தான் காலஸ்வரூபா, கால சர்வ ஆதாரா, காலத்துக்குள்ளதான் எல்லாமே அடக்கம். அவர் இல்லாத இந்த உலகம் எப்ப ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் ஆரம்பிக்க முடியும், ஒரு நாள் முடியும். சோ இந்த உலகம் ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லா காலத்துக்குடைய கட்டுப்பாடுக்குள்ள வந்து விட்டது. இது காலஸ்வரூபமாக இருக்கிறார், அதையும் தாண்டின ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்ன்றத நமக்கு புரிய வைக்கணும். சயேவ சர்வம் யத் பூதம் யச்ச பவ்யம் சனாதனம் ஞாத்வா தம் மிருத்யுமத்யேதி நான்யப் பந்தாதி முக்தயே. சயேவ சர்வம் எப்படி சார் சொல்றீங்க, அவரே எல்லான்னு, பிரம்மயம் ஜெகத்து, இந்த உலகமே அவர்தான், அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது இல்லையா. அவர்தான் இருக்கிறார். சரமாகவும் அவர்தான் இருக்கிறார், அச்சரமாகவும் அவர்தான். சார் சரமாக அவர் இருக்கிறார்னு நீங்க சொல்றது புரியுது. மனிதர்களாக இருக்கலாம், அவர் அந்தர்யாமியாக இருக்கலாம், பிராணிகளுக்குள்ள இருக்கலாம், எல்லாம் சேத்தனமா நீங்க எல்லாம் நகர்றீங்க, நான் நகர்றேன், பிராணிகள் நகர்றது, சாப்பாட்டுக்கு அலையிறது, பசிக்கிறது, சாப்பிடுறதுங்க எல்லாம், குழந்தை குட்டிகள்லாம் பெற்றுக்கிறதுகள், இப்படி வாழக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஒரு அந்தர்யாமியாக சேத்தனமாக இருக்கா புரியுது. அச்சேதனமான இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எப்படி சார் இருப்பா, சேத்தனம் அச்சேதனம் உங்க புத்தி சக்திக்காக வந்தது. இந்த உலகத்துல அச்சேதனமாக இருந்தா கூட
இப்ப நீங்க சேத்தனமா அச்சேதனமா அக்னி மேல் நோக்கி தானே ஜுவாலை போறது. தண்ணி அதுவும் அச்சேதனம் தானே, அது கீழ் நோக்கி தானே போகுது, அதையே மேல போல இல்லையா. வாயு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க, நம்ம வீட்டுல வாயு வந்து உள்ள போறது வெளியில வருது. எல்லாத்துலயும் எதை நம்ம ஜடம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஜடத்துக்கு கூட ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா. ஒழிக்கிற சக்தி இருக்கு அக்னிக்கு, பிரகாசிக்கிற சக்தி இருக்கு அந்த அக்னிக்கு, நினைக்கிற சக்தி இருக்கு, ஓடுற சக்தி இருக்கு, வாயுக்கு சக்தி இருக்கு. எல்லாரும் ஸ்பர்சத்துல ஃபீல் பண்ணக்கூடியதான சக்தி இருக்குது, ஸ்பர்சத்தை உண்டாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது இல்லையா. அது மட்டும் இல்ல, அது தன்னுடைய அப்பாவான ஆகாசத்துல இருந்து வந்து சப்தத்தையும் அது கையில வச்சிருக்கு. சப்தமும் ஆகாசத்துல சப்த குணக்கமாக இருக்கு. ஆகாசமானது அப்படி ஜடம் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு எப்போதும். ஆனா அதுலதான் நம்ம பேசணும், பேசிக்கிறோம், இந்த குரலை கொடுக்கிறாரு அவர் இல்லையா. இப்படி ஜடம் சைத்தன்யம் எல்லாம் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, சைத்தன்ய ரூபமாக இருக்கும்போது சிறு ரூபமாக இருக்கிறார், ஜட ரூபமாக இருக்கும்போது சத்து ரூபமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். இப்படி காலஸ்வரூபமாக சத்ரூபமாக அவர் இருக்கார். அவர் இல்லாத இடமே இல்லாமல் இருக்கிறார். தையே சர்வம் யத் பூதம், அவர்தான் எல்லாமாக இருக்கிறார் இல்லையா. சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார், ஜடஸ்வரூபமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார் இல்லையா. சைத்தன்யம் ஜடம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு புரியாது. ஏன்னா சாஸ்திரத்துல இதை பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது என்ன சொல்றது, நகத்திலிருந்து காவான் வருது அப்படின்னு சொல்றது, அப்புறம் சாணியில இருந்து விருச்சிகமானது வருது. அது எப்படி வருது, சேத்தனமா இருக்கிற இடத்துல இருந்தா சேத்தனம் வரணும்ன்ற மனுஷன் இருக்கான், அவங்ககிட்ட கையை வெட்டினா கோச்சிக்கிறான், நகத்தை வெட்டினா கோச்சிக்க மாட்டான்றான், ரோமத்தை வெட்டினா கோச்சிக்க மாட்டான்றான். இந்த ரோமம் நகம் இதெல்லாமே உன்னுடைய பாட்டு தானே, சிலதெல்லாம் ஜலமா இருக்கு, சிலதெல்லாம் அச்சரமா இருக்கு அப்படின்றதுனால அதை வைத்துக் கொண்டு சொல்ல முடியாது. அவர்தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார். எது பூதம் எச்ச பவ்யம் சனாதனம், அவர்தான் பூதம் அப்படின்னாக்க பாஸ்டாக இருக்கிறார், அவர்தான் பாஸ்ட் நாலேஜாக இருக்கிறார், அவர்தான் எல்லாமுமாக இருக்கிறார். எல்லாம் உண்டு உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய உண்டாச்சு அவர்தான் இருக்கிறார். அவரே பவ்யமாகவும் இருக்கிறார், அவரே தான் நாளைக்கு ஃபியூச்சராகவும் இருக்க போகிறார். பிரம்ம இல்லாம இந்த உலகம் இயங்குமா, அவர் தான் இருக்க போறார், ஃபியூச்சராகவும் இருக்குமார். அப்ப நடுவுலயும் அவர் சொல்லணுமா, அதனால எச்ச அப்படின்னு போட்டார்.